नमस्कार बंधुगण। पवित्र श्रीकृष्ण जन्माष्टमीर हार्दिक शुभकामना। आज महाप्रभु श्रीकृष्ण चंद्र भगवानंकर पवित्र जन्म जयंती। भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि हेउची श्रीकृष्णंकर जन्म दिवस। कृष्ण जन्म विषय रे श्रीमद्भागवत कहती, आनंद हेउ अछि मही कृष्ण जन्मीबे देह बही। पीड़ई देव की उदर स्वामी की कहई उत्तर। भोनाथ चिंत नारायण केशहु गर्भर कषण। शुणी वसुदेव उठिला देव की कंकाल धइला। आवरी गोविंद सुमरी भये चिंतहीन हरि। आवरी गोविंद सुमरी भये चिंतहीन हरि। आकाशे उदे निशाकर गोविंद उदरु बाहार। आकाशे उदे निशाकर गोविंद उदरु बाहार। तेबे सेही बाल मुकुंद श्रीकृष्णंकर कलिजुगीय नित्य रासस्थली हेउछि श्रीक्षेत्रपुरी। एठी सेही नटखटिया श्रीकृष्ण हेउछंती स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ। तेबे आसंतु शुणिबा श्रीकृष्ण चंद्रंकर जन्म नीति किपरि भावरे श्रीक्षेत्र मंडल रे पालन करा जाउछि, बा किपरि भावरे केउ नीतिकांति एवं रीतिनीति श्रीक्षेत्र मंडल रे श्रीकृष्ण जन्म उत्सव उपलक्षे अनुष्ठित हुए, ताहा विषय रे एही वर्णनाटी को शुणिबा। जय श्रीकृष्ण चंद्र। ओम कस्तूरी तिलक ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम्। नासाग्रे वरमौक्ति कंकर तले वेणुकरे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम्। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम महासरस्वती आदिपराशक्त्यै नमो नमः। रसराज रसिकेन्द्र मौली नमस्तुभ्यं। नमामि बालमुकुन्दं श्रीकृष्ण गोविंदं नमामि तव पाद पंकजे। श्रीकृष्णंकर जन्मनीति बा जन्माष्टमी पालन अवसर रे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रे श्रीमंदिर रे संध्या धूप पूजा बढ़ी सारिला परे गर्भगृह बा जहाकु आमे गंभीरा बोली कहंती सेठी पानी पड़ी धो पखाल होइथाए। धो पखाल अर्थ हेउची पानी पड़ी शौच करिबा एवं एही शौच बा धो पखाल नीति बढ़ी सारिबा परे श्री जय विजय द्वार को बंद करा जाए। जेहेतु यह एक गुप्त नीति, तेणु श्री जय विजय द्वार को बंद करा जाइथाए एवं महाप्रभु मानक आगरे टेरा बंधा जाए। अणसर पिंडी ठारे गोटे स्वतंत्र धरणर भोग, जेउ भोग की केवल जन्माष्टमी अवसर रे एवं श्री राम नवमी अवसर रे महाप्रभुंको उद्देश्य रे लागी हुए बा महाप्रभुंको उद्देश्य रे अर्पण होइथाए बा जेउड़ भोग रूप रे अर्पण करा जाए। तेबे महाप्रभुंकर धोपखाल नीति बढ़ी सारिबा परे बढ़ी सारिला परे जय विजय द्वार को बंद करा जाए एवं महाप्रभु मानंकर श्रीमुख आगरे टेरा बंधा जाई अणसर पिंडी निकटरे एक भोग विजे करा जाए बा एक भोग आनी रखा जाए। एही भोगर नाम हेउची जेउड़ भोग। एही जेउड़ भोग मध्यरे साग तरकारी झिल्ली पिठा एवं ओरिया खीरी थाए। एही भोगटी जन्माष्टमी पूर्व दिन अर्थात भाद्रव कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रे रोष घरु आसी रत्न सिंहासन रे रखा जाए एवं मुदिरस्थ सेवक महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर श्री अंगरे प्रसाद लागी करंती। 3 जन पूजा पंडा सेवक पुष्प गंध धूप दीप नैवेद्य देई पंच उपचार रे सेही जेउड़ भोग को पूजा करिबा परे जेउड़ भोग पूजा बढ़ी सारिला परे पूजा पंडा
ତିନି ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ପୁଷ୍ପ ଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ସେହି ଜେଉଡ଼ ଭୋଗକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏବଂ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସେହି ଜେଉଡ଼ ଭୋଗକୁ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ଜେଉଡ଼ ଭୋଗ ପୂଜା ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପତି ମହାପାତ୍ର ମୁଦିରସ୍ତ ଏହି ତିନି ସେବକ ତିନି ବାଡ଼ରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଥା ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଥା ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର, କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତିନି ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ତତପରେ ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ରୂପରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାଡ଼ରେ ଏକ ଅଧିକ ବନ୍ଦାପନା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ରହିଅଛି। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଭାଗବତରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ରୂପରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧରଣର ବନ୍ଦାପନା, ଯାହାକୁ ଗର୍ଭୋଦକ ବନ୍ଦାପନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏହି ବନ୍ଦାପନାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରବ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପୂଜା ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜୟ ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ସୁଦୁ ସୁଆର ସେବକ ଭଣ୍ଡାର ଘର ଆଗରେ ପୋଛା ମାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ପଞ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ମୁରୁଜରେ ସର୍ବତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ଲେଖନ୍ତି। ବିବିଧ ବସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୃହଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗୃହକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦ୍ୱାରପାଳ ମୁଷଳାୟୁଧକୁ ଧାରଣ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଦେବୀ ଷଷ୍ଠୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଜନ୍ମ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଷଷ୍ଠୀ ମାତାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମା ଆଦିପରାଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସେଠି ଆବାହନ କରାଯାଇ ଷଷ୍ଠୀ ମାତାଙ୍କୁ ସେଠି ଆବାହନ କରାଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତତପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଅଛି ଯେ ଏହି ମଣ୍ଡଳରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲେ ସର୍ବସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସର୍ବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଶାଳ ବା ଶ୍ରୀପର୍ଣ୍ଣ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଭଦ୍ର ପୀଠାସନ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେହି ଆସନ ଉପରେ ଚିତ୍ରପଟ୍ଟ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରପଟ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅଙ୍କିତ ପଦ୍ମର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ପଲଙ୍କ ଅଙ୍କନ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଦିବ୍ୟ ପଲଙ୍କରେ ମା ଦେବକୀ ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତା ହୋଇ ବାମ ହସ୍ତରେ ବା ବାମ ହାତରେ ମସ୍ତକ ରଖି ଦକ୍ଷିଣ ପୟରକୁ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ କରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ବିରାଜମାନ କରିଥିବାର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସେହି ପଦ୍ମର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ପଟିଟି ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପଟିର ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ପଦ୍ମାସନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଦେବକୀଙ୍କର ପାଦ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ମର ପଶ୍ଚିମ ପଟ ପାଖୁଡ଼ାରେ ପିତା ବସୁଦେବ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାଗଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମାତା ଯଶୋଦା ନୀଳ ଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ରହିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପାଖୁଡ଼ାରେ ମାତା ଯୋଗମାୟା ରହିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଗ ଋଷି ମଧ୍ୟ ସେହି ପଟ୍ଟରେ ନାଲି ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଅକ୍ଷମାଳା ଓ ଦଣ୍ଡ ଧାରଣ କରି ବିରାଜମାନ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବାୟୁ କୋଣରେ ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ କିରୀଟ ଧାରଣ କରି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି।
କେତକୀ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତା ନୀଳବସ୍ତ୍ରାବୃତା ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ନୈಋତ କୋଣରେ ପୀତ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ମହାଯଶସ୍ୱୀ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ରାଜା ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠି ରକ୍ତ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ଖଡ୍ଗ ଚର୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ବଳି ରାଜା ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରୂପାପଟିରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରପଟିକୁ ରଖାଯିବା ପରେ ଗମ୍ଭୀରା ବା ଗର୍ଭଗୃହରେ ବା ରତ୍ନସିଂହାସନ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଣି ପଡ଼ି ଧୋ ପଖାଳ ହେବା ପରେ ସୁଦୁସୁଆର ମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ପୂଜାକୁ ଠା କରିଥାନ୍ତି ବା ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଠାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବା ପୂଜା ଲାଗି ଯୋଗାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର କରିବା। ତାପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମୁଦିରସ୍ତ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଜନ୍ମ ଚକଡ଼ାରେ ବସି ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପବିତ୍ର ନୀତିକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ବାକ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ କଳସରେ ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରମ୍ପାରିକ ଚିତ୍ରକାର ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବା ପଟିଚିତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବକ ଦେଇଥିବା ରୂପା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ାରେ 9 ଗୋଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଲେଖାଥାଏ, ଯଥା ଦେବକୀ, ବସୁଦେବ, ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଉଗ୍ରସେନ, ବଳଭଦ୍ର, ଗାର୍ଗବ ଋଷି ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଏହାପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ବା ସୁନା ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ଚକଡ଼ା ଛାମୁରେ ପାଣି ପଡ଼ି 9 ଗୋଟି ପନ୍ତି ଭୋଗ ବଢ଼ାଯାଏ। ଫୁଲମାଳ ଓ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହୁଏ। ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରି ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ, ତାମ୍ବୁଳ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ମଦନ ମୋହନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବା ବିଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ ରୂପରେ ଆଣି ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରେ ବିଜୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ଦୀନବନ୍ଧୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଧର୍ମପାଳନ ତତ୍ପର ଦାନବାନାଂ ବିନାଶାୟ ରକ୍ଷଣାୟ ସତାଂ ପୁନଃ ତ୍ୱଦ୍ଭବନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟାଦ୍ୟା ଅବତାରସ୍ତବାଗ୍ରୟା ଇଦାनीं କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରସ୍ୟ ଜନ୍ମନେ ପଦ୍ମଲୋଚନମ୍ ଆଜ୍ଞାଂ କୁରୁ ମହାବାହୋ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମୋ ନମୋସ୍ତୁତେ ଇତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳଟି ଆଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରାଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରତିମାକୁ ଆଣି ମଣ୍ଡଳର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ନୈବେଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଭାବି ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରି ବାଳଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାଳଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ନୀତିଦିନିଆ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ବାଳଗୋପାଳ ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂଜା ବିଧି ବଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପୂଜା ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ରୂପା ପାତ୍ରରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଧରି ମାତା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭାବି ବା ଏହା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ତଳରେ ସେହି ହରିଦ୍ରା ଜଳ ବା ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସେବକ ଢାଳନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷ ଆଦି କାଟିବା ପାଇଁ ଜିରା, ଜାଇଫଳ, ଲବଙ୍ଗ, ତେଜପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଜିରା, ଜାଇଫଳ, ଲବଙ୍ଗ, ତେଜପତ୍ରକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମିଠା ଏବଂ ଗାଈ ଘିଅରେ ମିଶ୍ରିତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଦୋଷ ଆଦିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ପୀତବସ୍ତ୍ର ବା ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଚନ୍ଦନ ଓ ଦୟଣାମାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଗର୍ଭ ଉଦକ କର୍ମ କରି ଶୀତଳ ଭାଗ 16 ଉପଚାରରେ ମଣୋହି କରି ସାରିବା ପରେ 2 ଜଣ ମହାଜନ ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଲୁଗା ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ବେଶ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଚକଡ଼ାଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରାଇଥାନ୍ତି ବା ଜନ୍ମ ନୀତିକୁ କରାଇଥାନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ମୁଦିରସ୍ତ ସେବକ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରାନ୍ତି। କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, ଗଣ୍ଡୁଷ ମସଲା ଦେଇ ପୂଜାପଣ୍ଡା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣୋଇ କରିବା ସହିତ କର୍ପୂର ଆଳତି କରନ୍ତି। ତେବେ କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, ଗଣ୍ଡୁଷ ମସଲା ଆଦି ଦେଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଭୋଗ ଆଦି ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଣୋହି କରାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ପୂର ଆରତି କରନ୍ତି।
भंडार सेवक देइथिबा रूपा थाली रे ततपरे महाप्रभु श्री मदन मोहन बा श्रीकृष्ण को विजे करा जाए थाए एवं घंट बाद्य छामु दिहुड़ी न थाई महाजन सेवकंक हातरे देवकी वसुदेवंक सांगरे विराजमान होई जगमोहन दे माँ सरस्वतींक मंदिर आगरे जमुना नदी अछंती बोली विश्वास करी महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जो भितर बेढ़ा मंदिरर जो भितर बेढ़ा से बेढ़ारे सरस्वती मातांकर जो मंदिर अच्छी से मंदिर सामना को जमुना नदी बोली विश्वास करा जाई थाए एवं सेठी महाप्रभु श्री जगन्नाथ बा मदन मोहन को नहीं वसुदेव जमुना नदी पार होई थांती। जमुना महाप्रभुंकर सानिध्य पाई बाट छाड़ी देई थांती एवं महाप्रभु जाई नंद घर गोपपुर रे विजय हुंती एवं नंदंक निकटरे बा यशोदांक निकटरे महाप्रभु श्रीकृष्ण को थोई जोगमाया को वसुदेव धरी आसंती। एहा भागवतरे वर्णना होई अछि। तेबे एही समय घंट बाद्य छामु दिहुड़ी न थाए घंट आदि बाजी न थाए छत्र काहाली किछि न थाए बड़ गुप्त भावरे महाजन सेवकंक हातरे देवकी वसुदेवंक सांगरे विराजमान होई जगमोहन देई माँ सरस्वतींकर मंदिर आगरे जमुना नदी को पार होई महाप्रभु नंद ग्राम बा गोपपुर को जाई थांती। तेबे माँ सरस्वतींकर मंदिर आगरे जमुना नदी अछंती बोली विश्वास करा जाए। भीतर बेढ़ा स्थित माँ सरस्वतींक मंदिर सामना अंचल को जमुना नदी बोली विश्वास करा जाई थाए। सेठी जड़े पूजा पंडा सेवक उग्रसेन रूपरे बेश होई दंड प्रणाम करंती। भागवतरे अछि जे महाप्रभु श्री कृष्णचंद्र जेतेबेले बंदी गृहरु बाहरी जाउथिले सेही समय उग्रसेन जी कि कंसर पिता एवं मथुरार राजा थिले कंस तांकु परास्त करिबा तांकु बंदी करी राजा होइथिले सीए वसुदेवंकु बाट ओगाଳି थांती। तेबे महाप्रभु श्रीकृष्ण सेठी तांकु चतुर्भुज रूप देखाई थांती विष्णुंकर चतुर्भुज रूप देखाई थांती एवं पाट साड़ी बांधी दे कहंती आंभे से गोकुल विहारी न जानो तू आम नाट आजिटू तू हेलु मथुरापुरर राट। तेबे महाप्रभु सेई पाट वस्त्र को बांधी देई उग्रसेन को राजा कराई थांती एवं उग्रसेन दर्शन करी दंड प्रणाम करंती। सेठी मुदिरस्त एक प्रसाद लागी करी थांती मुदिरस्त एक प्रसाद लागी करी थांती एवं दंड प्रणाम वंदापना आदि कला परे महाप्रभुंकर नीति आगो को बढ़ी थाए। तेबे आगो को कौन हेउची आसंतु सुनिबा। तेबे एही समय रे सेठी जणे पूजा पंडा सेवक उग्रसेन रूपरे बेश होई दंड प्रणाम करंती। एही विजय समय रे बेहेरा खुंटिया श्रीकृष्ण मदन मोहनंक शिर उपरे सप्त फणीयुक्त अनंत नागंकु धरी चली थांती जहा भागवतरे वर्णित होई अछि। तिंतिबा देखि जगन्नाथ फणारे ढांकिले अनंत। तेबे जेतेबेले कृष्ण वर्षा रे तिंति जाउथिले सेही समय रे श्री अनंत नाग आसी महाप्रभु को आवृत करथिले बा ढांकी थिले एवं तांको छत्र रूपरे महाप्रभु को नंदग्राम पर्यंत महाप्रभु सहित से अनुधावन करथिले। तेबे सेपरि अनंत नागंकर एही नीति रे मध्य महत्वपूर्ण भूमिका रही थाए। तेबे खुंटिया एवं बेहेरा सेवक एही अनंत नागं को धरी महाप्रभु श्री मदन मोहनंक सहित चली थांती। उग्रसेनंक दंड प्रणाम परे मुदिरस्त वंदापना और प्रसाद लागी करि थांती। एहा परे घंट छता काहाली सहित ठाकुरंकु श्रीमंदिर भीतर बेढ़ा स्थित नाभिकटा मंडप ठारे खट सेज उपरे विजे करा जाए। पूजा पंडा सेठारे वसुधारा देई कुशरे श्रीकृष्णंक नाभि को छेदन करंती। आमे जानिछंती छुआटीए जन्म हो सारा पर तार नाभि छेदन करा जाए। तेबे श्री कृष्णचंद्र तो मानवीय लीला करुछंती जगन्नाथ रूपरे तेणु एठी मध्य तांकर नाभि छेदन कुश द्वारा करा जाई थाए एवं पंचामृत रे महास्नान करा जाए एवं तापरे तत्परे नाम उच्चारण पूर्वक प्रभुंकर नामकरण करा जाए एवं कृष्ण 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 बोली 3 थर कही महाप्रभुंकर नामकरण करा जाई थाए। एहा परे अन्नप्राशन मध्य करा जाए एवं श्रीकृष्ण को श्रीकृष्णचंद्रंकर एक मंत्र रे तांकर बहि निष्क्रमण मध्य करा जाई थाए। तत्परे भद्रम कर्णेभिः इति मंत्र रे प्रभुंकर चूड़ाकरण करा जाए। परिध्यास्यति इति मंत्र रे वस्त्र परिधान करा जाए। यज्ञोपवीत मंत्र रे यज्ञ धारण करा जाई थाए। प्रभु कंसवध पई जात होइथिबारु प्रभु शिशु रूपी श्रीकृष्ण चंद्रंकु अर्घ्य एवं पूजा
ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଳିକୁ ବିଜେ କରାଯାଏ ଏବଂ ଝୁଲଣରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲାଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୋଳି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଲଡ଼ୁ, କୋରା, ଲବଣୀ, ଅଧାମ, ସର ଆଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଧିବିଧାନର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଜନ୍ମନୀତି ବା ଜନ୍ମନୀଳାଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳୀ ନୀଳାଚଳ ହେ, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଥାଅ, କେତେ କେତେ ରୂପରେ କେତେ ନାଟ ଲଗାଅ। ଏହି ରୂପରେ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସତ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅନନ୍ୟ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ସେ ବହୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ନୀତି ପରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ତାପରେ ପୂତନାବଦ୍ଧ, ବକାସୁରବଦ୍ଧ, ଶକଟାସୁରବଦ୍ଧ ଆଦି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରବଦ୍ଧ, କାଳୀୟ ଦଳନ, କଂସବଧ ଏହି ପ୍ରକାର ନୀତି ସବୁ ଚାଲିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସର୍ବନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିବ। ଦୁଧମେଳାଣି ନୀତି ଅଛି, କୋଳି ବିକା ନୀତି ଅଛି। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଣଭୋଜି ଲାଗି ଯିବେ, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବେଶ ହେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତଜନ ପବିତ୍ର ହେବେ ଏବଂ ପାତକୀମାନେ ପାତକ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ପୁରାଣ କହନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ରହି, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି, କେତେକ ନିର୍ଜଳା ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥାଏ, 108 ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଆଦି ପାଠ କରାଯାଏ, ଗୋପାଳ ସହସ୍ରନାମ ଆଦି ପାଠ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳି ଉପରେ ରଖି ଝୁଲାଯାଏ ଏବଂ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୃହେ ଗୃହେ ଉତ୍କଳର ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତିକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବାଳମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲେ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ନାଶ ହୁଏ, ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ପୁରାଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ବାଲ୍ୟଲୀଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସର୍ବଲୀଳା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ତେବେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଶୁଣି ପାତକ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ନେବା ଏବଂ କହିବା, ଆକାଶେ ଉଦେ ନିଶାକର, ଗୋବିନ୍ଦ ଉଦରୁ ବାହାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।